सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਣੂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि तुसी उस प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर की होगी तो उस प्रति जागरूक होए होवोगे। मैं बार बार यही अपील करदा कि इस भारत के संविधान के संविधान अपने बच्चों की मुढ़ली जिंदगी ते अपनी निजी जिंदगी में अपनाओ ताकि तुहाडे बच्चे पढ़ लिख के अपने समाज लई ते अपने दिशा निर्देश लई अपने मौलिक अधिकारां की रक्षा कर सकन ते अपने समाज में एक चंगी सोच ना विचर सकन। ये संविधान किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का नहीं। ये भारत का संविधान भारत के लोगों का ते भारत के लोगों लई ही लिखिया गया है। इस नूं लिखण लई डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी ने बड़ी लंबी समाजिक लड़ाई लड़ी। इस समाज विच उन्हां ने जिस तरह विचरे इस समाज विचों जिस तरह विचरे उस समाज विच विचरना सौखा नहीं सी। एक समाज नाल मुढ़ली लड़ाई लड़ के एक निजी लड़ाई नहीं लड़ी, एक समाज लई अपनी आर्थिक दे लड़ाई लड़ी ताकि साडे लोकां नूं बराबर दे अधिकार मिल सकण, साडे लोकां नाल किसी चीज़ का वितकरा ना हो सके। इसलिए बाबा साहब भीम राव अंबेदकर जी ने बड़ा लंबा संघर्ष करिया। सो हुण तक जो बाबा साहब ने तुहानूं दस्सिया कि संविधान दे विच तुहाडे लई साडे की मौलिक अधिकार ने ते उन्हां मौलिक अधिकारां दी रखिया असीं किवें कर सकदे हां। साडे नाल अगर कोई धक्का करदा तां उस तरह असीं उसदा जवाब किस तरह दे सकदे हां। असैंबली दे विच जो बाबा साहब ने अपने बोल कहे सी कि मैं इस संविधान नूं अपने हत्थीं साड़दा चाहुंदा हां क्योंकि संविधान नूं लागू करने वाले लोग अगर चंगे नहीं होणगे तो संविधान खतरनाक ते भयानक साबित होवेगा। उसे तरह अगर संविधान नूं लोग लागू करने वाले चंगे होणगे तो संविधान दे चंगे असर होणगे। सो इस तरह जो बाबा साहब अंबेदकर जी ने असैंबली दे विच अपने बोल कहे जां अपनी आवाज़ रखी उस नूं पढ़दे होए अगे तुहानूं दस्सांगे उस अगे उन्हां ने की कहा। केंद्र राज का प्रबंध कुछ आलोचक कहते हैं कि केंद्र नूं कुछ भी ज़्यादा ही शक्तियां दित्तियां हन, कुछ होर कहते हैं कि केंद्र नूं सगों होर तकड़ा किया जाए। मसौदा संविधान विच मध्य मार्ग बनाया गया है। तुसीं किन्ने चाहो कि केंद्र नूं बहुत अधिकार ना दिते जाण, केंद्र नूं मजबूत होणों रोकना मुश्किल है। अज दी दुनिया विच हालात अजिहे हन कि इस विच शक्तियां दा केंद्रीकरण करना जरूरी हो गया है। इस बारे अमरीकी नूं संघी सरकार का विकास देख लिओ जिस नूं संविधान विच बहुत सीमित शक्तियां दित्तियां गईयां हन। संघी सरकार अज अपने पहले स्वरूप नालों वड्डी हो गई है अते राज सरकारां नूं मद्दण दा काम कर रही है। अज दीयां परिस्थितियां विच इहो मंग है कि यह हालात भारत सरकार उत्ते असर अंदाज होणगे अते केंद्र नूं मजबूत होना ही पवेगा। दूजे पासे केंद्र नूं होर मजबूत बनाउण दे झुकाअ नूं रोकना पवेगा। इस नूं इंनियां को शक्तियां दईए जिन्नियां को ये संभाल सकदा है। इस दी ताकत, इस दे भार, इस दे बित अनुसार होवे। अजिहा ना होवे कि अपने भार नाल ही अपने आप सरकार डिग पवे। इस तरह इन्हां दी मूर्खता होवेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेदकर जी ने यही कहा कि संघी राज नूं उन्नियां की शक्तियां दओ जिन्नियां को संभाल सकण। अगर उसनूं लोड़ तो ज़्यादा शक्तियां दित्तियां जाणगियां तो मुद्दे पार अपने पैरों पार ही डिग पवेगी जो कि एक मूर्खता की निशानी होवेगी। संघी शासन पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि विधान यह है कि विधानक ते कार्यकारी सत्ता दे केंद्र दे राज विच वंड केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा की जाती है। साडे संविधान मुताबक राज अपनियां विधानक ते कार्यकारी शक्तियां लई केंद्र उत्ते निर्भर नहीं करते। इस बारे केंद्र सूबे बराबर है। जो ऐसे संविधान नूं केंद्रवादी जां केंद्रमुखी किवें कहा जा सकता है। सो ऐसे संविधान नूं केंद्रवादी जां केंद्रमुखी किवें कहा जा सकता है। ये हो सकता है कि संविधान किसी होर संघी संविधान नालों केंद्र नूं वध विधानक ते कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। ये हो सकता है कि बाकी बचियां शक्तियां केंद्र नूं दित्तियां गईयां हन, राज्यां नूं नहीं। पर फैडरल शासन पद्धर दी इहो सार नहीं है। सार यह है कि विधान पालिका ते कार्यपालिका दीयां शक्तियां
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਚਲਣ ਦਬਾਉਣ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਆ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲੋਕ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਲੋਕ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗਲਤ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 22(1) ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ: ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਚਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੇ
ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਤੰਤਰਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ TV ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਮੂਲ ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਚਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਓਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ICS ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੰਸ਼
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਦਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੰਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, 2-9 ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਡਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡਮੰਡ ਨੇ ਕਾਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਹੈ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰਸਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾਂ ਪੈਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਹ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਸਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 32 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ ਦਿਲ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਮਸੌਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲਈ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੌਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਕਹੀਣਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂੜੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਜਨਮਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਔਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਟੇਅਰ ਡੈਸੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਸਟੇਅਰ ਡੈਸੀਅਸ ਨੇ ਨੇਮ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋ ਗਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਆਏ ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਫੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਣਚੇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਅਧੀਨ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜੀਵ ਦਾ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨੋ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ, ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਝੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 368 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਸਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਜੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।